नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आपण माने निश्चय मार्गशीर प्रथम गुरुवार अति भक्ति एवं श्रद्धार सहित माँ को पूजार्चना करी माँ को स्वागत करुथिबे। दर्शक बंधु जेतेबेले आमे मार्गशीर गुरुवार अति श्रद्धा एवं भक्तिर सहकारी पर्वटी पालन करिथाउ आम मनरे गोटे प्रश्न आसी थाए जे आम घरे माँ लक्ष्मी बास करुछंती कि नाही। आमे किपरि जानिबा जे आम घरे माँ लक्ष्मीकर बास होइछि। दर्शक बंधु जेतेबेले आम घरे माँ लक्ष्मीकर बास होइथाए सेतेबेले आमको प्रकृति किछि संकेत देइथाए। हाँ आज्ञा, जदि आपण मानक घरे माँ लक्ष्मी बास करुछंती तेबे जानन्तु आपणको एतिकी संकेत तो निश्चय मिलिबो। बछा बछा 7टी संकेत आज आपण मानक पय नि आसीची। जदि आपण मानक भी एही सब संकेत मिलुची तेबे जानि रखन्तु आपणक घरे स्वयं माँ लक्ष्मी बास करिसंती। माँ लक्ष्मीकर आगमनर एहा सब पूर्व संकेत। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ମିଳିନଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଥାଏ ବହୁତ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢୁଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ଏବଂ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଏହି ମାର୍ଗଶୀରର ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲଗାଇ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେ ଜଣ ବି ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ମାର୍ଗଶୀର ମାସଟି ମାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମର ଏହି ଦରିଦ୍ର ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିପାରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆମେ ନିଜେ ଟାଣି କରି ଆଣିପାରିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମାସ ଭିତରେ ସାର ଏହି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ। ଏବଂ ଏହି ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଯଦି आपण माने पूजा करिसेंती मार्गशीर मासरे तापर भी जदि आपण मानकु एही संकेत मिलुची ताहले जानंतु बहुत जल्दी आपणकर भाग्य उदय होबा पई जाउची। हां आज्ञा, चलंतु मु आज आपण मानकु कहिबी केउ केउ संकेत आपणकु मां लक्ष्मी आपणको घरे वास करुथिले मिले बोली। ता आगुरु जदि आपण माने मो चैनल को नुआ आसुचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतु एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। अन्य माने मध्य एही वीडियो देखि जानि परिबे जे तांको घरे मां लक्ष्मीकर वास होइछि कि नाही। दर्शक बंधु प्रथम संकेत, जदि आपणक घरे मां लक्ष्मीकर वास हबो, जदि आपण मानकु लागिबो जे आपणक घरे एही सब संकेत मिलुची किंबा एहिरु 2 रु 3टी संकेत भी मिलुची ताहले आपण बहुत भाग्यवान जे आपणक घरे मां लक्ष्मी स्वयं वास करुछंती। प्रथम संकेत, आपणक घर को बारंबार पद्म फूल आसीबो। आपण पूर्वरु बहुत सारा फूल किणुथिबे किंबा फूल निज बारीर बगीचारू आणुथिबे, किंतु आपणक सहित कौन हबो बारंबार मां लक्ष्मीकर प्रिय गोलाप रंगर फूल, गोलाप फूल, लाल रंगर फूल एवं पद्म फूल जहाँकि बारंबार आपणक घर को आसुथुबो। आपणको विभिन्न जगार देखा जाउथुबो एही पद्म फूल किंबा बारंबार आपणक घर को एही पद्म फूल आसुथुबो। कौन आपण मानकु भी एही संकेत मिलिछि कि? दर्शक बंधु पद्म फूल मांकर बहुत प्रिय अटे। जेतेबेले आपणक घर को बारंबार एही फूल आसीबारे लागिबो जानी रखंतु आपण मां लक्ष्मी ही चाहुचंती जे आपण पद्म फूल नहीं मां को अर्पित करंतु बोली। तेणु आपणक घर को बारंबार पद्म फूल आसुची, आपण चाहंतु किंबा न चाहंतु आपणक घर को लाल रंगर फूल पद्म फूल बारंबार आसुची। आपण मां लक्ष्मीकर प्रिय प्रिय जिनस सब घर को आणुचंती मां को देउचंती। आपणकर जणातर हो खुशी हो किंबा अजणातर हो आपणकर गोटे इच्छा ही जाउची। एहा आपणकर नुह मांकर इच्छा अछि आपण मां को एही सब जिनस दियंतु बोली प्रथम संकेत थिला। दर्शक बंधु जदि एही जेतोटी संकेत कहबी सेतिर जदि 2 रु 3टी संकेत भी आपको मिलुची तेबे जानंतु आपणक घरे मां लक्ष्मीकर वास अछि। द्वितीय संकेत, आपणक घरे कला रंगर पिंपुडी आपणक घरे कला रंगर पिंपुडी आपे आपे बाहरिबो। गोल करी किछि खाइबा खाउथुबो, गोल 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 करी चारियाडे रहउथुबो, हठात बाहरि जिवे एवं
ପାଟିରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଏମିତି ଲାଇନରେ ଯାଉଥିବେ କିମ୍ବା ଗୋଲ ଆକାରରେ ରହିଯାଉଥିବେ, କେଉଁ ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଲ ଆକାରରେ ରହିଯାଉଥିବେ। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଏବଂ ନହିଁ ନହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଅଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ସବୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ତର୍ସି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଲରେଡି ରହି ସାରିଲାଣି। ତୃତୀୟ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟରୁ ବର୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ଆମିଷ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆମିଷ ଆସିବା କମ ହେଇଯିବ। ଘରର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟରୁ ବର୍ଜିତ ହୋଇଯିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଚାହିଁବେ ଆମେ ନିରାମିଷ ବହୁତ ଖାଉଥିବେ, ଆମିଷ ବହୁତ ଖାଉଥିବେ, ହଠାତ୍ ନିରାମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାମିଷ ହୋଇଯିବେ, ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆମିଷକୁ ବର୍ଜନୀୟ କରିଦେବେ, ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସେହି ଧର୍ମ, ସେହି ପବିତ୍ର ମନର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ସବୁ ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଥାଏ। ଚତୁର୍ଥଟି, ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଅସନା ରହୁଥିବ, ସେମ୍ ପରିବାରର ସେତିକି ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଛୋଟ ଛୁଆ ରହୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଅସନା ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହବ, ଆପଣ ସଫା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପୋଛା ଲଗାଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସେମିତି ସଫାସୁତୁରା ରହୁଥିବ। ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଝାଡୁ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସେମିତି ସଫାସୁତୁରା ରହୁଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ, ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ। ଯେତେ ବି କରନ୍ତୁ, ଅସନା ରହିଲେ ବି ହଠାତ୍ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଉଥିବେ, ହଠାତ୍ ସଫାସୁତୁରା ରହିଯାଉଥିବ। ମାତ୍ର କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଥିବ। ଅଧିକ ଜିନିଷ ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହୁଛି, ଘରୁ ଯଦି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାଙ୍କର ବାସର ସଂକେତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସଂକେତ ମିଳିନଥାଏ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ତ ଏମିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଘରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଥାନ୍ତି ତା ଘର ଭାଗ୍ୟବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କର କୃପା ଥାଏ। ଯାହା ଘରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାର ବାସ ରହିଯାଏ, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଥାଏ। ଯଦି ମୂଷା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶାନ କରୁଛି, ମୂଷା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଖାଇବା ଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କପଡ଼ା ପତ୍ର କାଟି ଦେଉଛି, ଏହା ଦରିଦ୍ରତାର ସଂକେତ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ମୂଷାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଘରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ରହିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ସେହି ଘରେ ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ମାଙ୍କର କୃପା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଖୁସି ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାଙ୍କର ବାସ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଆଖପାଖରେ ଆପଣ ପେଚା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧଳା ରଙ୍ଗର ପେଚା କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାରା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାରା ଅଚାନକ ବସା ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ବସା ବାନ୍ଧୁଛି, ଏହା ବି ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପେଚାକୁ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ବି ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାଙ୍କର ବାସା ଆସୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଷଷ୍ଠ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା, ଯେଉଁ ରାଗ ରିସା ଥିଲା, ତାହା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋ ପରିବାର। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବହୁତ ତିକ୍ତତା ଲାଗୁ ରହୁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ପରିବାର ଏତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପହାର ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛୁଆମାନେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ବି ମାଙ୍କର କୃପା। କାରଣ ଯାହା ଘରେ ମା ରହିବେ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିବ, ସେ ଘରେ କେବଳ ଧନ ନୁହେଁ, ସେହି ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ବୈଭବ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ସପ୍ତମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରୁ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରୁ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ବି କିଛି ଘର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଘରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ସଫା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଘରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିବ, ମନ ଶାନ୍ତି ହେଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଘର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ ଏପରି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଯିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଆସିବେ, ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଘରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଘରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏହି 7ଟି ସଂକେତରୁ 3ଟି 4ଟି ସଂକେତ ମିଳିଯାଉଛି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ମିଳୁଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ବି ସଂକେତ ମିଳୁଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।